ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأوتيسة في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن gunung jati syarif hidayat Allah bin Abdullah وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح
والوالد إلى الوالد حج صوفيان بنت حج سليمان والوالد حج جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني وجدك حج مصنف بن قره حج الياس وجددة حج سليمان حج قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا للحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ahbabus salihin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat wal afiat dan masih mau menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, malam ini kita akan membahas tentang babul wadi'ah, bab masalah menitip, ya, nitip barang, ya, titipan. Ini adalah bab terakhir di Kitabul Buyu'. Memang sengaja kita kejar biar malam ini hatam. Jadi insyaallah sudah selesai nih kajian kita. Kita lanjut lagi nanti habis lebaran, ya. Kita membahas tentang Kitabul Faraid, masalah warisan, belajar ngitung, ya. Jadi kalau bisa nanti pengurus nyiapin papan tulis sama spidol menghapus, ya, kita antar hitung-hitungan. Walaupun awal-awal sih belum hitung-hitungan, masih pembahasan. Cuma kalau udah masuk hitung-hitungan disiapin itu, ya. Baik. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wadi'ah, bab tentang bab titipan, ya, masalah titipan, hukum titipan. Ta'riful wadi'ah, definisi wadi'ah itu apa? Lughatan menurut bahasa ma wudi'a, sesuatu yang diletakkan inda ghairi malikihi, di selain pemilik benda tersebut, lihifdhihi, untuk dijaga. Jadi meletakkan sesuatu atau menitipkan sesuatu kepada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga, ya. Misalnya kita punya motor, ya, terus kita kerja, nah, ada tempat penitipan, bilang sama yang punya lahan, Pak, titip motor ya Pak. Nah, itu namanya wadi'ah tuh, ya, wadi'ah, titipan. Syar'an, menurut syariat, apa itu titipan? Al-aqdu al-muqtada lil istihfaz, akad yang menyebabkan meminta untuk dijaga, permintaan penjagaan, ya. Jadi kalau kita sudah ngomong, ya, saya titip ya ini, ya, berarti kita minta tolong untuk dijaga, ya. Bukan berarti saya titip ya taruh aja situ terus kita diemin, nggak bisa begitu, nggak, berarti nggak amanah itu. Orang kita udah titip, kalau ente nggak siap jangan terima. Enggak, jangan sama saya dah, saya mau pergi misalnya gitu, saya nggak sempat, nggak bisa merhatiin itu. Kalau nggak bisa bilang, jangan kita iya aja tapi nggak menjaga barang orang lain, ya.
Al-aslu fiha, mana dalilnya? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan pada kalian, an tu'addul amanah, an tu'addul amanati, untuk menyampaikan amanat-amanat ila ahliha, kepada pemilik amanah tersebut. Nah, jadi ini dalil untuk kita mengembalikan barang yang diamanahkan kepada kita. Bendahara disuruh jadi megang duit, begitu selesai masa jabatannya balikin tuh duit ya, ke masjid, ke organisasi balikin, jangan dipegang sendiri sama dia ya. Seorang tukang parkir diamanahkan jaga motor, jaga mobil, nah, begitu yang datang yang punya mobil datang ya balikin, silakan Pak, ambil Pak, jangan dilarang, nggak boleh kan nitip doang ya gitu. Makanya kata Kiai Zainuddin, kalau mau belajar ikhlas kayak tukang parkir tuh, orang paling ikhlas, punya mobil banyak, motor banyak, begitu diambil dia nggak marah, santai aja dia. Nah, itu ikhlas ya, bukan punya dia. Kata Kiai Zainuddin tuh, Masya Allah dah ya, bikin perumpamaannya lucu banget ya, nggak marah tuh, nggak sombong. Orang tukang parkir itu mobil banyak, motor banyak, nggak sombong. Begitu mobilnya hilang, motornya habis juga nggak marah ya, santai aja gitu. Kata Kiai Zainuddin gitu ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adil amanata, tunaikan amanah, ila mani tamanaka, kepada orang yang telah memberikan amanah kepada kamu ya. Kalau kita dititipin barang terus orangnya minta, balikin, jangan pakai entar dulu dah, entar nggak bisa, punya dia itu, balikin. Apa ente nggak ada hak ngelarang-larang, punya dia itu. Wala takun man khonak, ya Rasulullah ngajarin, wala takun, dan janganlah kamu khianat, man, kepada orang, khonaka, yang berkhianat kepada kamu. Kalau kita kasih amanah, kita dikhianatin sama tuh orang, jangan dibalas khianatnya. Biar kata orang itu khianat, kita jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, jangan dibalas. Kalau kita balas, sama aja kita kayak dia ya, sama aja kita kata kayak dia. Orang ngatain kita, caci maki kita, bener nih depan kita, atau tahu bener kita nih ya, begitu ketemu dia kita caci maki, enggak, biar aja ya, biarin aja, jangan kita balas. Allah nggak tidur, Allah akan balas kezaliman orang dengan pembalasan, kalau nggak di dunia, di akhirat. Nah gitu aja ya, jangan dibalas, biar aja ya, kita liatin aja sampai mana sih ya, ente begitu mau sampai mana, mau sampai mana, sampai kapan gitu ya. Jangan sampai, kecuali memang ada perintah ya, sombong kepada orang yang sombong sedekah, nah itu boleh. Ada orang sombong banget ya, ente sombongin lagi terus sedekah, biar dia sadar di atas langit masih ada langit ya gitu ya. Waktu itu kan ada tuh orang punya mobil Brio apa gitu ya, terus ngatain tuh, bikin meme tuh ya, udah nggak zaman sekarang pakai ngegas pakai tangan, pakai kaki dong gitu ya kan. Sombong, baru punya mobil Brio gitu ya, kalau nggak salah mobil Brio gitu ya. Udah gitu dibalas sama orang kaya ya, kata dia, saya memang cuma pakai tangan katanya, cuma motor saya bisa beli mobil kamu 3 koleksi motor banyak banget, Ducati, Harley ya, Ninja Masya Allah, orang kaya. Jadi boleh nggak gitu? Boleh, nyombongin orang sombong, sedekah, biar nggak belagu-lagu jadi orang ya, dia tahu diri ya. Baik. Kemudian arkanul wadi'ah arba'atun, rukunnya hukum wadi'ah atau titipan, arba'atun, ada 4. Yang pertama wadi'atun ya, ada barang yang dititipin. Nah, barangnya apa? Yang kedua sighatun, ada ucapan ijab kabul ya. Yang ketiga mudi'un ya, mudi' orang yang menitipkan, sama wadi'un mudi' orang yang dititipin, wadi'un orang yang menitipkan, itu ya. Baik. Kemudian suratul wadi'ah, contohnya gimana kalau titipan itu sighatnya ijab kabulnya? An yaqula Zaidun, berkata siapa Zaid, li Amr, kepada Amr ya, au da'tuka hadzal kitab, saya titipkan kepada kamu kitab ini. Fa yaqulu Amr, maka Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Au ya'khudhal kitab, atau dia nggak ngomong tapi diambil kitabnya. Anda titipin kitab ya Fan nggak ngomong, ambil kitabnya, udah berarti dia terima tuh. Atau dibilang ya saya terima Ustaz ya, udah berarti ini titipan tuh, berarti titipan itu berarti ente harus jaga ya. Ahkamu qabul wadi'ah, apa hukum menerima wadi'ah, menerima titipan? Apakah kalau ada orang nitip sama kita harus nerima? Hukumnya khamsatun, ada 5. Wajibun, yang pertama wajib terima titipan, bisyarataini, dengan 2 syarat. Yang pertama ya, an yata'ayyan
apabila tidak ada pilihan lain, menjadi satu kepastian, tidak ada pilihan lain. Gimana maksudnya? Bi allam yujad aminun ghairuh, ya, apabila tidak didapatkan orang yang bisa dipercaya selain dia. Nggak ada orang lagi nih, saya kalau mau pergi ke sana bawa barang ribet, saya mau titip semua ada Tovan doang, ya Tovan berarti wajib nerima karena nggak ada orang lain selain dia, ya. Kalau saya bawa barang saya daerah sana rawan, kan malah dipalakin orang, diambil orang, gitu ya, titipin. Yang kedua syaratnya an yakhafal malik, apabila sang pemilik barang itu takut doya al mal, terbuangnya atau ya terhilangnya benda, idza baqiya indahu, apabila ada pada dirinya. Artinya kalau dia pegang tuh barang bakal hilang. Hilang di sini maksudnya bakal tersia-siakan, diambil orang, dicuri orang, dipalakin orang, ya. Misalnya nanti mau ke satu wilayah, ya, kalau bawa motor situ dibegal, ya, banyak begal motor. Cuma kalau nanti jalan kaki atau naik sepeda aman. Motoran nanti titipin jalan kaki dah. Nah, jadi aman. Jadi masuk di daerah situ orang nggak bakal ganggu dia. Nah, itu mendingan dititipin. Dan yang menerima titipan kalau dia nggak ada orang lain selain dia, dan kalau orang ini bawa motornya bakal dibegal, ya, bakal diambil orang, ya, maka yang dititipin wajib menerima, ya. Ini. Yang kedua, mandubun, sunnah, ya. Boleh diterima, boleh enggak. Ini katanya sawaun kana bi ujratin aula, baik dia nerima titipan itu dengan bayaran atau enggak, boleh. Kayak tukang parkir tuh, ya, tukang parkir dia jagain motor kita, bahkan kalau hujan helm kita dikasih plastik sama dia, gitu ya, biar gak basah. Itu gimana hukumnya? Sunnah tuh, walaupun dibayar, iya, jagain barang orang, ya. Kalau kita naruh sembarangan bisa hilang barang kita, ya, mendingan kita bayar, taruhlah 5.000 dah, kasih 5.000, udah seneng banget dia. Tapi motor kita, helm kita aman, ya. Daripada kita was-was, udah biasa nggak aman nih, ya. Naruh helm aja ngeri, ya. Masih dulu jaket, sendal aja hilang. Kemarin anaknya hilang, bapaknya hilang juga sendalnya. Masya Allah, nyari berkahnya nggak tanggung-tanggung. Habis berkah dari anaknya, berkah bapaknya diambil juga, ya. Lumayan, ya. Orangnya sama, kata Pepen, orangnya sama, Masya Allah, memang yang berkah dia, ya. Jadi nggak aman, ya. Kalau nggak aman titipin. Nah, itu kayak penitipan sendal misalnya, ya, itu kalau bayar boleh, ya nggak apa-apa, emang aman. Nah, paling berapa sih, 2.000, 1.000, ya. Baik, ini sunnah kapan? Idza lam yata'ayyan, apabila tidak menjadi satu kepastian, artinya nggak ada, bukan dia doang, di situ ada orang lain. Bian wujida aminun ghairu, apabila didapatkan orang yang bisa dipercaya selain dia, ada orang lain, ada beberapa orang, ya, jadi nggak kita doang. Tapi syaratnya bisyarti an yathiqa bi amanati nafsi, tapi syaratnya ente sunnah menerima kalau ente yakin akan amanah diri ente sendiri. Nah, kalau ente yakin, ya, fil hal wal mustaqbal, baik saat itu ataupun di masa yang akan datang. Jadi ente pikir-pikir dulu, Van, anda titip handphone ya, Van, ya. Nah, tapi ini Ustaz, ya, sehari bayar 1.000 ya, misalnya gitu, atau 5.000, ya nggak apa-apa dah, yang penting aman handphone anda. Nah, dan Tovan mikir, saya kalau terima handphone bisa amanah nggak nih, baik sekarang ataupun nanti. Kalau bisa amanah, ente sunnah nerima. Kalau nggak amanah, jangan. Ya, waduh, ntar saya kagak tahan nih kalau lihat handphone baru gini, pasti saya jual ntar. Jangan dah kalau gitu deh, ya. Jadi dosa aja kita, ya. Kalau bisa amanah, sunnah menerima. Yang ketiga, mubah, boleh nerima, boleh enggak dosa, enggak dapat pahala. Kapan itu? Idza lam yathiq bi amanati nafsih, kalau dia sendiri nggak yakin atas amanah dirinya sendiri. Saya nggak yakin ini, Van, jadi titip ya sepeda. Aduh Ustaz, saya kalau sepeda, aduh gimana Ustaz, ya? Jangan Ustaz, jangan sama saya lah, ya. Tapi dia bilang, anak tahu, ente kadang-kadang agak tahan kalau ente jual sepeda orang, ya, gitu kan. Ini nggak apa-apa dah, daripada sama Pepen, ente aja ya, misalnya gitu. Anak tahu nih dia nggak yakin akan amanahnya, bisa amanah bisa enggak. Tapi anak tahu kalau ente, ya. Dia kalau lagi mepet kadang ente jual ya di depan orang. Gitu. Iya Ustaz, itu salah Ustaz, saya sering begitu tuh. Nggak apa-apa dah, masih percaya sama ente. Nah, itu hukumnya mubah, boleh terima boleh enggak, ya. Yang keempat, makruh. Makruh itu kalau kita terima, ya, nggak dosa, tapi kalau kita nggak terima, kita dapat pahala, ya. Idza lam yathiq bi amanati nafsih, apabila dia tidak yakin akan amanah dirinya sendiri fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Walam ya'lamil malik bihali, dan yang memiliki benda, yang pemilik benda barang tersebut nggak tahu kondisi orang tersebut amanah apa enggak. Nah, ini makruh tuh.
Sekarang sih saya mungkin amanah, tapi kalau seminggu 2 minggu kayaknya takutnya nih agak amanah, saya bisa saya bawa kabur nih. Ya, kalau gitu itu mendingan jangan dah. Ya, apalagi yang pemilik benda nggak tahu kondisi kejiwaan ente. Ya, dia mah taunya ente kayak orang baik, taunya begitu padahal nggak tahu sebenarnya. Nah, jangan ya. Jangan diterima kalau emang nggak yakin. Yang kelima, haram menerima titipan. Idza tayaqqana khiyanatan nafsihi fil hal. Apabila dia yakin tentang pengkhianatan dirinya di saat itu juga. Walam ya'lamil maliku bihali, dan pemilik barang belum tahu kondisi orang tersebut. Wah, ini ada orang nitip. Mas Somad, nitip motor ya? Siap Ustaz. Padahal di hatinya nih langsung gua jual nih, langsung gua gadai ini motor. Dia tahu dia nggak amanah, itu ente terima, haram ente terimanya. Ya, haram terimanya. Ya. Jadi nggak boleh terima. Yang kedua, wa idza lam yaqdir ala hifdhiha, atau dia nggak mampu untuk menjaganya. Ya. Ente dititipin misalnya emas, perhiasan. Nitip ya, Pol, ya. Cuman dia tahu di rumah ente nggak aman, sering kehilangan. Ente terima. Ya. Padahal ente aja kehilangan emas, ente nerima titipan emas orang. Ya, jangan tuh. Kalau kita nggak yakin akan keamanan tempat kita, ya, jangan terima. Kalau ente terima, haram. Ya. Kama qala sahibu Safati Zubat, sebagaimana telah berkata pengarang kitab Safati Zubat, sunnah qabuluha idza ma amina khiyanatan illam yakun ta'ayyana. Sunnah qabuluha, disunnahkan menerima amanah idza ma amina, apabila dia merasa aman khiyanatan, dari pengkhianatan, illam yakun ta'ayyana, apabila tidak menjadi ketentuan bagi dia, bukan orang yang tertentu. Jadi kalau memang ente ya yakin ya bisa amanah, ya, idza ma amin, apabila tidak merasa aman dengan pengkhianatannya, dan illam yakun ta'ayyana, tapi apabila tidak ada masih ada orang lain selain ente, ya. Jadi kalau ente misalnya ada orang lain selain ente nggak yakin dengan amanah ente, mendingan orang lain aja dah, ya. Abdurrahman, titip ya. Aduh Ustaz, jangan saya dah, Bang Adan aja dah. Ya, ente aja. Enggak, saya nggak yakin nih, Bang Adan aja. Nah, kalau ada orang lain, ya itu kalau ente masih ragu, ente mendingan nggak usah terima. Tapi kalau yakin akan amanah, terima. Ya, kalau walaupun ada orang lain, gitu ya, sunnah. Karena membantu orang, ya, membantu orang lain menjaga barangnya. Fa idza qabilaha, apabila orang yang dititipin menerima titipan tersebut, yajibu alaih, maka wajib atas dirinya an yahfadhaha, menjaga benda titipan tadi, wajib dijaga. Fi hirzi mithliha, di tempat yang sepadan, tempat yang pantas. Jadi beda-beda tuh. Wa yakhtaliful hirzu, dan berbeda cara menjaga itu bi ikhtilafil mal, dengan sesuai perbedaan hartanya, wal makan, dan benda dan tempatnya, wa quwwatis sultan, dan kekuatan seorang penguasa. Artinya gini, ya. Kalau ente dititipin perhiasan emas, itu yang pantas nyimpennya di mana? Di brankas, misalnya ya, kotak brankas walaupun kecil. Nah, jaga di situ, jangan main taruh di laci lemari aja. Laci lemari diselorot orang bisa diambil langsung. Ya. 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 Itu gimana kalau titipan orang, titipan di masjid? Nah, begitu orang yang ngambil, satu sendal lah gitu ya. Lalu setelah ngambil, duitnya dikasih ke yang jaga. Duitnya dikantongin bukan buat ke masjid. Itu gimana hukumnya? Tergantung akad. Ya, ente waktunya misalnya DKM nih nunjuk Bang Somad, jaga sendal Bang Somad ya. Ente sholat di belakangan. Ya, siap. Ya, ketua. Nah, itu akadnya gimana? Ntar mau ketua kalau ada yang ngasih duit bagaimana? Kalau ketua bilang, ya udah buat ente kan jaga capek, ya ente ambil. Cuma kalau misalnya uang masuk ke kotak ya, ntar ente ada gaji, misalnya, ya berarti kalau digaji nggak boleh ngambil, itu duit buat masjid. Jadi tergantung akadnya bagaimana. Ente akad disuruh jaga dengan bayaran dari masjid sekian, atau dengan akad, ya kalau ada yang ngasih ente ambil aja buat ente, itu tergantung akadnya. Jadi kita nggak bisa menentukan bagaimana hukumnya, tergantung akadnya bagaimana, ya. Baik. Kemudian kalau ente dititipin motor, mobil, itu tempat yang sepadan di mana? Ya tempatnya di garasi, jangan taruh pinggir jalan, hilang.
ente taruh pinggir jalan, nggak apa-apa motor orang ini. Jangan begitu. Ente ketika bisa berani nerima titipan orang, berarti berani jaga. Nah kalau motor tempatnya di mana? Garasi, taruh garasi. Oh, saya nggak punya garasi, rumah saya nggak ada garasinya. Jangan terima titipan motor, apalagi mobil, ya. Garasi nggak punya, dititip mobil iya aja, taruh pinggir jalan. Ntar kalau baret, kalau ada yang mecahin kacanya, ngambil apanya, ente tanggung jawab, karena tempatnya nggak sesuai. Jadi tergantung tempatnya, ya. Atau misalnya, wah ada kekuatan penguasa di situ. Artinya gimana kalau saya nerima nih, bisa dirampas sama pejabat ini karena lagi dirampas-rampasin barang sama penguasa zalim misalnya. Ente tahu kondisi wilayah ente, penguasa lagi ngambilin harta rakyat, ente jangan terima titipan, bakal habis, diambil orang, diambil penguasa yang zalim. Jelas ya? Jadi kita harus perhatiin dulu, nerima titipan itu siap apa enggak, karena itu ngejaga barang orang, ya. Nah, sama seperti kalau orang tua mertua kita ngomong gitu, ini saya titipin anak saya, dijaga ya, gitu. Awas macem-macem, gitu. Jangan disakitin, ya, jangan dibikin sedih. Saya nggak pernah mukul dia, jangan mukul dia, gitu, ya. Itu kan titipan mertua itu, ya. Istri kita titipan mertua kita, ya. Jadi perlakukan dia seperti orang tua yang memperlakukan dia, ya. Kalau orang tuanya nggak kasar, jangan kasarin, ya. Orang tuanya nggak ngasih biasa enak, ya nanti usahain kasih enak sama dia, gitu ya. Gitu. Jadi kalau nanti nggak siap, jangan ambil titipan anak orang, ya. Jangan berani-berani nanti ambil anak orang, kasihan dia, ya. Di orang tuanya nggak pernah digampar, nanti gampar, orang tuanya marah, ya. Bahkan boleh mertua itu bikin perjanjian nggak boleh poligami, boleh itu, ya. Bisa diakalin itu, ya. Jadi kalau nikah lagi berarti istri anak-anak langsung talak 3, ditalik, bisa itu. Jadi suaminya nggak berani poligami. Kalau kita ingin menjaga anak kita gitu agar tidak dipoligami, ya, kita anak mau nikahin ente sama anak-anak, tapi ente harus baca sikut talik. Apa talik? Ini baca, kalau anak nikah lagi maka anak bapak saya jatuh talak 3 dari saya. Itu udah bukan istri lagi, udah gitu. Cuma jangan kasih tahu, ya. Terjadi gitu, bisa nambah dia kesian, ya. Nambah. Fa idza qassara, apabila dia ceroboh, dititipin barang ceroboh, wada'aha fi ghairi hirzi mithliha, dan meletakkannya, ya, barang tersebut di tempat yang tidak sepadan, hukumnya gimana? Dominaha, maka dia wajib mengganti. Ente taruh dititipin motor, bukan taruh di dalam, taruh di luar, ya tinggal pakai kunci T, udah diambil orang cepet banget, hilang. Terus ente bilang hilang, taruh di mana? Taruh depan rumah, ya ganti ente. Loh kok saya ganti, ya kan saya nggak ngilangin. Iya, ente naruhnya nggak sesuai tempatnya, ya. Kalau emang ente taruh di garasi ente kunci, ente gembok terus hilang, itu masih nggak apa-apa. Ini nggak taruh di luar, ya, hilang lah, ya. Nah, kemudian yadul wadi', tangannya orang yang dititipin, ya. Wadi itu yang orang dititipin. Yaduhu, tangannya dia, yadu amanatin, itu tangan amanah. Artinya ente kalau nitipin benda ke seseorang, berarti dia tangannya tangan orang yang ente percaya, berarti ente percaya sama dia, maksudnya gitu, ya. Fa yusaddaqu fi da'war rad, maka dia dibenarkan, dipercaya dalam, ya, dakwah, dia sudah mengembalikan. Kalau dia mengklaim dia sudah mengembalikan barang, dipercaya. Misalnya gini, ya, Anda titip handphone ke Taufan, ya, terus udah gitu setelah sebulan Taufan minta, ya, Anda bilang, Fan, kan waktu itu udah balikin sama istri ente. Oh ya benar Ustaz, iya, karena Anda ngeri rumah anak kayak nggak aman yang Anda titipin. Anda mengklaim Anda sudah mengembalikan barang, dipercaya nggak? Dipercaya. Kok percaya gitu aja Ustaz? Karena ente waktu nitipin barang ke anak, ente menganggap anak orang yang bisa dipercaya. Maka ketika Anda mengatakan saya sudah mengembalikan, ente wajib percaya juga, gitu ya. Nah, makanya titipin barang sama orang yang bisa dipercaya, karena orang yang amin itu orang yang dipercaya, insya Allah nggak bakal khianat. Jadi pilih-pilih orangnya. Nah, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, sangat bisa dipercaya. Makanya Nabi ketika pengen hijrah itu menyuruh Sayyidina Ali, ya, tidur di tempat tidurnya, itu bukan cuma sekedar mengelabui orang kafir, bukan. Itu Nabi menugaskan Sayyidina Ali untuk mengembalikan amanah-amanah orang-orang Mekah yang dititipin kepada Rasulullah.
Jadi kita kalau mau safar terus kita menerima titipan orang, itu barang itu dititipin dulu ke orang lain. Karena safar itu bahaya. Ya, bisa nggak selamat, bisa ada begal jalan. Ya, nanti bawa barang orang, diambil orang, dosa ya, ganti ente. Jadi kalau mau safar, barangnya titipin sana, terima titipan Tovan, handphone. Begitu Anda mau safar ke Jawa, Anda titip sama motor, Dor, nih handphonenya Tovan, kalau dia minta, Anda bilang ke ente ya, soalnya mau safar nih, itu gitu caranya. Ya, kalau nggak begitu, hilang atau rusak, ganti kita. Al-hukmu idza da'arrat. Sekarang kita bahas nih, hukum apabila ya orang yang dititipin itu mengklaim dia sudah mengembalikan barang. Dipercaya nggak? Suddiqa, dia kan dihukumnya dipercaya, tapi suddiqa biyamini, dipercaya tapi pakai sumpah. Fan, mana handphone anak? Udah anak balikin Ustaz sama anak antum. Kapan? Kemarin. Kok ente pengen balikin aja? Iya, anak ngeri rumah anak lebih banyak maling, takut rusak, takut hilang. Bener Fan? Bener Ustaz. Demi apa? Demi Allah Ustaz, saya udah balikin. Nah, begitu dia bilang demi Allah, udah percaya dah. Ya, nggak mungkin dia bohong, dipercaya. Ya. Artinya dipercaya di sini dengan sumpah, nggak perlu dia ada saksi nggak, Fan? Tentu balikin siapa yang lihat, nggak wajib, nggak bawa saksi. Begitu sudah berarti sumpah, berarti dipercaya. Qaidatun, kullu aminin, setiap orang yang dipercaya, ya, idda'arrat, dan dia mengatakan atau mengklaim dia sudah mengembalikan ila ma'tamanahu, kepada orang yang memberikan amanah kepadanya, yusaddaqu biyamini, dipercaya dengan sumpahnya. Jadi kalau orang yang memang orang yang amin, orang dipercaya seperti wakil, amil, qirat, ya, dan lain-lainnya, ya, ini kalau dia mengatakan saya sudah mengembalikan dan berani sumpah, udah berarti percaya. Illal murtahin, ya, maaf, illal murtahin, ya, kecuali orang yang menggadaikan barang, wal mustajir, dan orang yang menyewa tempat, ya, atau menyewa barang. Kalau ada orang yang gadai barang, ya, menggadai barang. Rahin kan orang yang rahin itu kan orang yang menggadai. Murtahin yang murtahin yang menerima gadai. Ya. Misalnya ana ngutang sama Yadi. Lalu Yadi minta gadai. Oke. Ana gadai handphone kayak tadi ya. Nih, ente pegang di. Ya. Nah. Ya, oke. Dan pegang. Udah gitu. Ana bayar utang setelah sebulan. Terus ana minta handphone ana mandi yang kemarin ente pegang. Udah ana balikin Ustaz. Kapan balikinnya? Oh, udah sama anak antum, Arbi waktu itu. Nah, ini dipercaya apa enggak? Enggak dipercaya. Ya, tidak bisa dipercaya kecuali ente bawa saksi. Ya, bawa saksi. Ente waktu balikin handphone ada yang nemenin enggak? Oh, saya ngajak Ipul sama Bang Somad. Oh, ya udah. Berarti dipercaya. Cuma kalau cuma ngomong enggak udah balikin. Wah, kawan Arbi enggak nerima kok. Kata dia enggak nerima. Enggak usah, saya udah balikin demi Allah. Enggak diterima demi Allahnya. Ada enggak saksi? Ya. Kenapa dibedain? Kalau masalah barang gadaian itu harus ada saksi, karena ini kan barang ini kan berhubungan dengan kepentingan dia, ya kan? Dia kan ngambil barang itu, megang barang sebagai jaminan utangnya. Ya. Bisa jadi ini dia ingin menguasai dua-duanya, utang dibalikin, jadi bilangnya barangnya nggak dibalikin, supaya apa? Supaya dapat dua-duanya, barang dia pegang, ya, uang dia dapat. Nah, kan ada juga orang begitu. Nah, jadi nggak bisa dipercaya kecuali dengan saksi. Begitu juga mustajir, orang yang nyewa barang. Ana nyewa mobil sama ente, sama Bang Adan, nyewa mobil. Ya, tadi kan menyerahkan mobil ke Ana. Ya. Kemudian begitu udah seminggu, Ana nyewa seminggu, udah seminggu. Ustaz, mobil udah selesai. Udah Ana taruh rumah kok, diterima sama istri. Oh gitu ya? Bener. Kata istri Ana, enggak bener, wallah udah bener. Enggak diterima. Siapa saksinya? Waktu ente ngembaliin mobil, siapa saksinya? Ya, kalau nggak ada saksi nggak diterima, ganti ente. Ya. Walaupun ente kan waktu menyerahkan ke mobil ke anak, ente percaya sama anak. Tapi ini masalah barang, masalah benda, itu ada kemungkinan orang bakal culas, bohong, curang untuk menguasai benda tersebut. Makanya ketika mengembalikan benda itu, ya, kan soalnya kan anak bayar juga, ya kan? Jangan sampai ente pikir, nggak apa-apa Bang Adan udah kasih uang, anak kasih uang sewa mobilan dibawa, nggak boleh gitu. Ya, dosa itu begitu. Makanya perlu saksi. Lebih aman bawa saksi, ya. Kalau orang murtahin, orang yang menerima gadai sama mustajir, sama orang yang menyewa, itu fala yusaddaqani illa bil bayyinah, maka tidak dipercaya kecuali dengan membawa saksi, ya, dengan bukti-bukti. Wa mu'natur rad takunu 'alal malik. Lalu biaya pengembalian atau siapa yang menanggung? 'Alal malik, atas pemilik
benda. Ini kalau kita nitip barang, ya, ana mau pulang kampung misalnya, ya, terus nitip mobil sama Agus titip mobil Gus, mobil mahal Gus ya, hati-hati Gus, titip aja Gus, yang dipakai Gus ya. Iya Ustaz, tenang aja ya, taruh sama Agus di garasi, tiap pagi panasin Gus ya, terus uang bensin kasih kalau buat panasin ya. Nah, begitu anak pulang balik, Gus mobil ada balik, bawa ke sini Gus ya. Wah Ustaz, ini harus pakai towing Ustaz ya, misalnya gitu. Atau anak bilang jangan dibawa Gus ya, terus gimana? Pakai towingnya Ustaz, ente nyari Gus ya, nggak bisa. Ongkos pengembalian itu ditanggung sama pemilik barang. Atau misalnya bilang anak nitip handphone, udah gitu, udah Gus ente nggak usah kesini, ente bawain sini, rumah anak di Legoso, Agus di sini, misalnya. Ustaz nih handphonenya mau diambil, iya anak udah perlu lagi Gus, balikin Gus ya. Aduh anak nggak sempet Ustaz ke rumah antum, ya. Yaudah gojekin aja, yang bayar siapa? Ente Gus ya, enggak Agus, anak yang punya barang. Yang punya barang yang nanggung barang titipan yang ongkosnya, ya. Mau dibagi Ustaz ya, anak kirim ya pakai Gojek 50.000 Ustaz, iya anak bayar. Nah itu yang bayar anak yang punya barang, ya. Ongkos pengembalian itu buat dia tanggung, saya bertanggung pemilik barang. Al-hukmu idza da'at talaf, hukum apabila dia mengklaim bahwasannya barang titipannya rusak Ustaz. Nah, dipercaya apa enggak tuh? Anak nitip kemarin laptop, gimana udah mau ambil lagi? Ya Allah Ustaz, laptopnya rusak. Apa aja dah? Nitip kambing ini mati Ustaz kambingnya. Nah, itu dipercaya apa enggak? Yusaddaqu fi da'wat talaf, dipercaya dalam mengklaim rusak barang dititipin, illam yubayyinis sabab, apabila dia tidak menjelaskan sebabnya. Ya kambing anak mana kemarin yang dititipin? Mati Ustaz. Ya. Mati kenapa? Ya nggak tahu, tiba-tiba mati. Nah, itu kalau yang ngomong itu percaya, karena bisa kemungkinan sesuatu itu ya, kambing mati tiba-tiba bisa nggak? Bisa aja ya. Atau misalnya handphone dititipin kayak ente ya, pas anak nyalain, kok nggak nyala ya, gitu kan? Nggak tahu, saya nggak ngapain, saya taruh aja di laci, dari mulai antum titip sampai sekarang nggak apa-apain. Oh masa misalnya, itu gimana? Kalau ayah dibilang enggak Ustaz, saya nggak apa-apain, percaya nggak? Percaya ya, dipercaya. Ente bilang karena saya nggak tahu Ustaz, nggak kenapa-napa, saya nggak pegang, nggak apa, taruh aja, tiba-tiba mati, saya nggak tahu ya, itu dipercaya. Au bayyana sababan khafiyan, atau dia menjelaskan sebab yang nggak jelas, fa yusaddaqu kadzalik biyamini, maka masih dipercaya tapi dengan sumpah. Jadi handphone ini kenapa mati? Kalau ente bilang nggak tahu Ustaz, tiba-tiba mati, ya udah wajib percaya ya, karena dia bilang nggak diapa-apain. Cuma kalau dibilang matinya itu Ustaz, waktu itu anak misalnya dia bilang sebab yang nggak jelas, waktu itu pernah jatuh Ustaz ya, tapi masih nyala Ustaz, jatuh masih nyala, anak taruh di laci. Nah, terus sekarang mati, ya nggak tahu Ustaz, waktunya masih nyala. Nah sebabnya itu kan nggak jelas tuh ya. Nah ini gimana? Bener ente ya, waktu jatuh ente taruh masih nyala Ustaz, percaya nggak? Jangan dipercaya kecuali sumpah. Demi apa? Masih nyala, dan demi Allah Ustaz masih nyala, dipercaya. Cuma kalau bilang demi apa? Aduh, jangan pakai sumpah dong Ustaz. Berarti habis jatuh mati ya? Iya sih mati, kan bisa juga dia kan. Kalau dia menjelaskan sebabnya kenapa dan sebabnya nggak jelas, ya dibilang habis jatuh nyala Ustaz ya, bener demi Allah. Enggak Ustaz, kalau bilang demi Allah masih nyala, berarti kita percaya, berarti dia nggak bohong ya. Kemungkinan rusak memang udah waktunya rusak gitu ya. Baik. Kemudian wa amma idza kana sababu zahiran, adapun apabila sebabnya itu tampak kelihatan, kal harik seperti kebakaran. Nah, ya. Mana motor anak kebakaran, Ustaz? Motor kebakaran, bisa rumah-rumah anak kebakaran. Ya, ditaruh di garasi, motornya di garasi rumah kita kebakaran. Gimana hukumnya? Fa idza urifa dzalika sabab, apabila diketahui sebabnya memang kebakaran misalnya, wa umumuhu, dan secara umum orang pada tahu, walam yuttaham, dan tidak ada sangkaan yang mencurigakan, fa yusaddaqu min ghairi bayyinah, maka dipercaya tanpa perlu bukti, wala yamin, dan tidak perlu sumpah. Misalnya, jadi anak nitip motor kemarin, iya, sekarang motor anak mana? Ya Allah Ustaz, kebakaran Ustaz. Motor anak kebakaran Ustaz? Iya, motor anak doang, kagak rumah anak Ustaz. Bener, antum lihat aja rumah anak dah. Lihat rumah, ya Allah habis. Tetangga, kapan ini kebakaran? Kemarin Ustaz. Ya
rumah habis. Nah kalau gitu tuh anak nggak mungkin jadi tuh bohong ya, rumahnya juga kebakar. Nah kalau model begini dibilang apa kebakar, ya udah mau diapain lagi dah, dan jadi nggak ganti ya, dia jaga habis rumahnya misalnya ya. Kemudian wa idza urifa dzalika sabab duna umumi, apabila sebabnya memang diketahui tapi jarang orang yang tahu. Kalau tadi orang tahu semua rumahnya kebakaran jelas ya. Kalau misalnya kenapa ya ini motor Anda mana ya, atau kambing Anda mana, kambing antum Ustaz ya kebakar. Kok bisa kebakar ya, tadi Anda lagi nabun, itu kambing tiba-tiba main ke situ kena api, kena minyak misalnya, bakar. Terus mana ini? Ya udah kubur Ustaz, udah habis kosong. Nah, ada yang tahu? Ya nggak ada yang tahu sih, Anda doang. Nah ini kan mencurigakan ini ya. Dia bilang sebabnya kebakar bisa dilihat, cuma orang lain nggak ada yang tahu ya. Gimana hukumnya? Fa yusaddaqu bi yamini, maka dipercaya dengan sumpahnya. Sumpah yang lihat benar kebakar, demi Allah Ustaz kebakar, ya udah percaya dah. Keharikan seperti terbakar, wa nahbin, atau dirampas, diambil, diculik, dimaling orang Ustaz. Malam-malam tahu-tahu ada orang gerasak-gerasak kesusuk, saya lihat ke kandang udah kagak ada kambing Ustaz ya. Bener nih, bener Ustaz, ada yang denger? Ya nggak ada Ustaz, malam-malam saya doang sama keluarga misalnya. Sumpah ente berani? Wallah Ustaz bener, percaya dah ya, karena dia menyebutkan sebab yang jelas. Wa amma idza lam yu'raf abadan, adapun apabila sebabnya nggak diketahui selama-lamanya, ya nggak ketahuin sebabnya ya. Ini matinya kenapa ya, nggak tahu Ustaz, tiba-tiba mati misalnya ya. Lam yu'raf, apabila sebabnya ini nggak diketahui selama-lamanya, tuliba minhu iqamatul bayyinah, maka diminta dari orang tersebut yang mendirikan saksi, mendatangkan saksi atau bukti ala wuqu'is sabab, atas terjadinya sebab, tsumma suddiqa bi yamini, kemudian dibenarkan dengan sumpahnya ya. Misalnya dia, contohnya gimana dari contohnya, apabila tidak diketahui sebabnya ya, kok bisa mati misalnya ya, ya nggak tahu Ustaz, nggak tahu, emang kayaknya ini lagi flu apa ya, kalau dulu flu ayam tuh, flu burung gitu ya, kayak lagi flu kambing ya, nggak ada flu kambing ya, nggak tahu Ustaz, pokoknya ini emang, atau misalnya kalau gadget lagi ada virus apa gitu ya, tahu-tahu mati Ustaz, rusak begini, nggak tahu nih laptop antum yang juga nggak pakai ya. Wah ini sebab begini nih ya, kan nggak ketahui benar apa enggak, akhirnya gimana? Bisa jadi Ustaz nih virus nih Ustaz, akhirnya kita cari orang yang ngerti, misalnya orang IT, Taufan, ini lagi memang musim virus Fan, iya Ustaz, ini lagi banyak nih orang diserang nih sama hacker ya, nyerang pakai virus, banyak yang kena Ustaz, ngantem doang, bener nih ya, iya ada Ustaz, sekarang lagi musimnya nih, ya udah, jadi sumpah ente nggak ngapain, enggak Ustaz saya nggak ngapain, mati sendiri, mungkin dari virusnya, dipercaya dah, gitu ya. Taib. Qala sahibu Safatul Zubat, berkata pengarang kita Safatul Zubat, alaihi hifdzuha bihirzil mithli wa huwa aminu mudi'in fil asli, menjaga barang titipan bihirzil mithli, dengan tempat yang sepadan ya, wa huwa aminu mudi'in fil asli, dan dia adalah orang yang dipercaya bagi orang yang menyerahkan titipan fil asli pada hukum asalnya, jadi emang dia orang yang dipercaya. Yuqbalu bil yamin qaulu raddi, dipercaya ucapannya dengan sumpah, ucapan dia sudah mengembalikan, udah balikin, sumpah demi Allah, udah percaya. Limudi'in, kepada orang yang menitipkan, la raddu ba'dal jahdi, tapi tidak dipercaya pengembalian setelah dia mengingkari penitipan. Ntar ada pembahasan tuh, dia mengingkari, saya mau nerima titipan, awalnya gitu tuh ya, besok-besoknya udah saya balikin, nah ini nggak dipercaya itu, ntar ada pembahasan ya. Aqdul wadi'ah, hukum akad wadi'ah jaizun minat tarafain ya, jaiz minat tarafain, boleh dari dua belah pihak ya. Arti boleh di sini siapapun boleh membatalkan. Wa yanfasikhu aqduha, dan boleh membatalkan akad titipan ini bima yanfasikhu bi aqdul wakalah, sebagaimana bisa batal ya dengan dengan sesuatu tadi, akad wakalah ya. Misalnya gini, beda ya sama akad B atau akad kontrak ya. Akad kontrak itu sewa menyewa, itu bukan jaiz tapi lazim baina tarafain, wajib dari kedua belah pihak. Kalau Anda sudah ngontrakin rumah ke Dedek
setahun, maka nggak boleh dari satu pihak membatalkan tuh akad. Ya. Tiba-tiba sepihak kan bilang, "Dek, ente keluar deh dari rumah mana?" Lah, "Oh, keluar baru setengah tahun, Anda mau pakai. Anak-anak pulang dari luar kota." Ya nggak bisa. Akadnya setahun kok, tiba-tiba setengah tahun berubah, nggak bisa. Begitupun ente, Dek, udah bilang kontraknya setahun, tiba-tiba Ustaz, batal deh setengah tahunnya, balikin duitnya setengah. Lah kok begitu? Anak mau pindah tempat lain? Nggak boleh. Maka waktu anaknya ngontrak di Legoso itu, Anda baca dulu akadnya, ya, perjanjian sewa menyewa. Di antaranya itu tuh, apabila saya sebagai pemilik rumah ingin menggunakan rumah sewa, ya, maka Pak Hafid, ya, wajib mengembalikan rumah itu kepada saya. Wah, saya bilang, "Maaf Pak, ini nggak sesuai sama syariat nih." "Yang mana Pak Ustadz?" "Ini yang ini nih. Ini saya dirugikan ini, tapi kan saya nanti ngembaliin duit saat saya terjadi." "Iya, saya nggak mau. Kalau saya dipaksa keluar, saya baru capek nata tempat, antum suruh keluar anak, wah nggak bisa. Dan ini bertentangan sama syariat." "Oh, yaudah Ustaz, rubah aja deh, ntar saya ngikut aja." Jadi semua orang ngerti fikih loh, bukan akal-akali sih. Akad saya dulu begitu Ustaz sama yang orang sebelumnya. "Oh enggak, ini lagi syariat salah ini." "Oh salah Pak Ustaz." "Iya salah." Dirubah, saya rubah. "Gimana? Udah cocok?" "Ya udah. Yang penting soal syariat cocok udah." Gitu aman, ya. Kemudian awaridut tadmin, ya, penyebab hal-hal yang akan terjadi, ya, hal-hal baru yang akan datang, at-tadmin yang menyebabkan kita mengganti. Jadi kan sebenarnya gini, orang kalau nitipin barang terus terjadi sesuatu, kita nggak ganti kalau kita nggak ceroboh, ya. Cuma ada penyebab awarid itu hal-hal yang baru datang yang menyebabkan kita mengganti, harus ganti. Apa saja itu? Hunaka awaridun, ada penyebab-penyebab baru lil wadi'ah, terhadap barang titipan, taj'alu, yang menjadikan yadal wadi', tangannya orang yang dititipin, yadal domanin, ya, menjadi tangan doman, tangan mengganti. Jadi gini, harusnya itu kan wadi'ah itu nggak ganti kalau apa-apa, ya. Tapi gara-gara ada penyebab ini, itu jadi wajib ganti. Apa saja penyebabnya? Ba'da an kanat yada amanatin, setelah tangannya dia dianggap tangan amanah, ya. Awalnya kan dia yadnya tangan yadu amanah, cuma gara-gara penyebab ini ada hal-hal baru, maka jadi yad doman, yaitu istilah fikih. Yang tadinya dia nggak harus ganti, jadi ganti, gampang gitu dah. Akad titipan harusnya yang dititipin nggak ganti kalau terjadi apa-apa, cuma gara-gara perkara-perkara ini dia jadi wajib kan ganti, gampangan gitu dah, ya. Majmu'atun fi qaulil Imam Damiri, dikumpulkan dalam ucapan Imam Damiri, ya. Apa ucapan Imam Damiri? Awaridu tadmini ashrun wad'uha wa safarun wa naqluha wa jahduha wa tarku isa'in wa daf'i muhliki wa man'u raddiha wa tadyi'un huki wal intifa'u wa kadzal mukhalafah fi hifdhiha illam yazid man khalafah. Nah, ini ucapan Imam Damiri menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa merubah wadi'ah dari yadu amanah menjadi yad doman. Maksudnya gimana Ustaz? Ini bednya nih diterangkan di bawah nih. Bayanuha nasron, ini penjelasan nazam ini nasron secara kalimat yang terpapar, ya, ucapan biasa, ya. Kalau tadi kan cara jelasinnya pakai abiyat, ya, pakai bed, sekarang enggak. Yang pertama, ini kan dikatakan awaridu tadmin asyratu asyrun. Awaridu tadmin, penyebab menjadi mengganti asyrun ada 10. Yang pertama wad'uha. Apa itu wad'uha? Itu lihat nomor 1. An yudi'a ghairahu bila iznin minal malik. Kita dititipin barang, kita titipin lagi ke orang lain tanpa izin pemiliknya. Wala udhrin minal wadi', dan tidak ada alasan, ya, dari orang yang dititipin. Ya, jadi gini, anak nitip handphone ke Yadi, ya, tiba-tiba Yadi nitipin handphone ke Ipul, nggak izin anak lagi, ya, nggak ada alasan apa-apa, tahu-tahu rusak tuh di tangan Ipul. Ya, handphone anak mana? Udah anak titipin sama Ipul, kok anak titipin Ipul? Ya, habis anak repot, so aku nggak bisa jaga, anak titipin aja, kok nggak bilang-bilang, ya. Ya, sekarang tanya Ipul, ada handphone? Pul, handphone siapa? Rusak. Kok rusak? Tahu, rusak. Ini rusak di Ipul. Harusnya kalau rusak ke Yadi tanpa dia sentuh apa-apa kan nggak ganti. Cuma gara-gara ente oper ke Ipul, Anda nggak percaya sama Ipul, Anda percaya sama ente, ganti ente. Yang ganti siapa? Ente. Yadi, bukan Ipul, bukan.
Ya, ente itu dia. Lu sipul gara-gara lu titipin gua. Salah-salahan, ya. Ganti itu, Anda nggak mau tahu. Kemudian wasafarun, yang kedua safar. Maksudnya gimana? As-safaru perjalanan. Biha dengan membawa barang titipan, ma'al qudrah ala radiha, padahal dia mampu ngembaliin. Ana nitipin barang ke Tovan. Tovan mau safar ke Jawa ke kampung istrinya. Handphone Ana dibawa-bawa sama dia. Harusnya dia kan bisa ngembaliin. Ustaz, Ana mau ke Jawa takut handphone hilang, Ana balikin ya. Kan bisa gitu. Kenapa nggak dibalikin? Ya. Kenapa ente wajib ganti yang tadi harusnya nggak ganti? Li'anna hirzas safar, karena penjagaan dalam perjalanan duna hizri hadar, itu levelnya di bawah penjagaan kita tidak safar. Kalau di kampung sendiri aman. Kalau safar kan mengkhawatirkan. Ente safar di bus juga banyak copet. Ya kagak aman, ya. Bisa rusak, ketinggalan tas segala macam. Kalau di rumah kan aman, gitu ya. Jadi kalau safar ente bawa itu barang titipan hilang, rusak, ente wajib ganti. Karena lagi safar nggak layak untuk menjaga barang. Nah ya, kita kadang suka barang kita ketinggalan. Ya, saya pernah waktu itu pas pulang dari pondok gimana ya, oleh-oleh tinggalan di busnya di jalan ke Jawa. Udah hamsyong dah. Pulang jadi nggak ada oleh-olehnya. Ya, kita minta sama tukang itunya busnya. Ya Pak, nanti coba dicari dulu. Nggak ada info, ya udahlah. Ya, nah, itu kayak bener gitu kalau lagi di safar itu. Belum kalau ada kecelakaan, naik pesawatnya jatuh, nyebur laut, naik kapal laut tenggelam, naik bus tabrakan, kita bawa barang orang, ganti itu. Ya, udah kita kecelakaan, ganti lagi kan, rugi. Kemudian wanakluha, apa maksud wanakluha? Ayan kuluha ila mahillatin, memindahkan barang titipan ke satu tempat, audarin ke satu atau ke satu rumah, ukhra yang berbeda, dunaha fil hirzi, yang levelnya di bawah penjagaannya dibandingkan yang seperti yang sebelumnya. Misalnya gini, kita di rumah kita ini kita punya berangkas, ya, Yani nitipin saya perhiasan emas istrinya. Saat saya titip Ustaz ya, takut hilang kalau saya bawa ke bengkel. Namanya teman-teman Ustaz, ya dah. Rumah Ustaz ada berangkas, ada, taruh berangkas sana, ya udah. Kan udah oke tuh, udah aman tuh, berangkas kan aman. Tiba-tiba Anda pindah atau Anda nginep ya ke rumah Anda yang berikutnya, rumah Anda berikutnya nggak ada berangkasnya, Anda bawa tuh emas, Anda taruh aja laci. Laci bukan tempat jaga naruh emas. Saya mentor aja terus hilang, itu ganti. Lah kan Ustaz, barang-barang sama saya nggak safar, rumah-rumah saya juga. Iya, tapi beda. Di rumah yang pertama ente ini ada berangkasnya, rumah kedua nggak ada. Ini beda level penjagaannya, lebih kuat yang ada berangkasnya. Paham? Kayak misalnya motor ya atau mobil, nitip mobil di rumah saya yang pertama ada garasi, Anda taruh di situ. Begitu Anda pindah, Anda bawa ke rumah yang satu, rumah satu nggak ada garasi, Anda taruh pinggir mobil, hilang tuh mobil, ente ganti. Paham? Jelas ya? Baik. Kemudian wajah duha yang keempat tuh. Dan jahat itu ya apa namanya? Mengingkari, ingkar. Kadang orang mengingkari dititipin barang. Yang pertama gini, an yajhadaha bila udhrin, dia mengingkari barang titipan tanpa uzur. Ba'da talabil malik, setelah diminta sama pemilik. Anak nitip barang, nitip sepeda ke Dede. Terus udah gitu anak balik, Dek, sepeda anak mana, Dek? Ya. Kata Dede, sepeda apa Ustaz? Ya Allah, tadi kan anak nitipin ente, Dek. Ente ambil sepedanya, taruh dalam. Oh, enggak. Setelah nitip. Padahal ente tahu nih nitip. Cuma ente karena nih benda hilang, paham nih? Ente hilangnya padahal di garasi lo, aman lo, ya. Cuma ente takut ganti, sebenarnya kan ente nggak wajib ganti kalau ente udah naruh di garasi digembok, terus tetap hilang misalnya, kan nggak wajib ganti, nggak ceroboh. Cuma karena takut ganti, dibilang pertama, nggak usah, saya nggak nerima sepeda antum. Dia jangan pura-pura, Dek, nanti itu sepeda mahal, Dek, 5 juta untuk sepedanya itu, Dek, ya. Pertama bilang enggak. Akhirnya datang Yadi, ente terima, Dek, samping anak kita habis ngopi bareng. Waduh, ada Dede lagi. Iya deh Ustaz, iya deh, bener, anak terima, iya. Tapi hilang Ustaz. Nah, ini yang tadinya bilang gak nerima, terus akhirnya dia ngaku nerima, terus bilang hilang atau rusak. Ente wajib ganti. Kenapa gitu? Karena awalnya ente mengingkari, ente nerima barang titipan, bohong berarti ente. Nah, akhirnya untuk menutupi kebohongan, menutupi kerusakan benda, ente bohong, bilang gak nerima barang. Nah, itu ganti itu, ya. Yang keempat. Yang kelima, watarku isoin, meninggalkan iso, ya. Apa itu? Anyatrukal iso, meninggalkan iso biha terhadap benda titipan. Apa itu iso? Al-i'lam biha, jadi memberikan informasi, memberi kabar
tentang benda titipan indal marad, ketika dia lagi sakit, awis safar, atau sedang safar. Ini ngasih tahu kemana? Lil qadhi, kepada seorang qadhi. Jadi kalau kita lagi sakit nggak mampu jaga kambing orang, kita lagi sakit kan, lagi sakit, lagi tipes, mana boro-boro kita ngurusin kambing orang, kita lagi lemes gitu ya. Atau kita pengen safar, itu yang bagus, itu yang benar itu dia datang ke qadhi, bilangin, Pak Qadhi, ini saya kasih barang titipan Dede karena saya lagi sakit, saya nggak bisa jaga, atau saya mau safar, antum terima ya. Atau dikasih tahu, ini barangnya begini, diinfokan ya, ada di kandang Pak Hakim, diinfoin tuh sama Hakim. Tidak. Atau awil amin, atau kepada orang yang dipercaya inda faqdil qadhi, ketika tidak ada qadhi. Nah, harusnya kan begitu, ente kalau lagi sakit, ente lagi safar, ente informasikan ke seorang qadhi atau ke seorang yang dipercaya ya. Tapi ternyata ente nggak lakuin, sampai akhirnya ketika lagi sakit itu mati kambing, atau ente lagi safar itu mati tuh kambing. Maka ente yang tadi nggak wajib ganti jadi wajib kan nanti, karena ente nggak menginformasikan ya. Taib. Kemudian yang keenam, wadaf'i muhlikin ya. Apa itu? An yatruka daf'al mutlifatiha, meninggalkan, mencegah hal-hal yang bisa merusak barang titipan, wa muhlikatiha, dan membinasakan barang titipan. Misalnya gimana? Ka'an yatruka, misalnya dia meninggalkan tahwiyat bisuf, mengangin-anginin baju dari kulit. Ente dititipin baju kulit ya, baju kulit itu kan nggak bisa ditaruh sembarangan, tempat lembab nggak bisa, harus taruh di tempat yang diangin-anginin ya, apa digantung gitu. Ente taruh dalam, di bawah ya. Misalnya gimana nih? Ka'an yatruka ma yahfazuha minal matar, misalnya ente taruh di tempat ya yang tidak terhindar dari hujan. Orang dititipin jaket kulit ya, jaket kulit yang berbulu-bulu itu taruh di luar ya. Kalau kena hujan tampias, kalau tampias lembab rusak, dia bau, ente taruh situ aja. Padahal kan ente bisa taruh lemari, taruh dalam, atau kalau dia perlu hawa, ente gantung pakai hanger biar kena hawa gitu. Ente enggak ya. Atau ente taruh di tempat yang kena hujan dan matahari, kena panas, kena hujan, kan rusak lama-lama ya. Ini yang bisa al-mutlifain, yang bisa merusak terhadap benda titipan, rusak gara-gara itu, maka ente wajib ganti. Paham? Ya, apalagi benda-benda mahal, hati-hati kalau orang nitip benda mahal, ente bisa nggak ngerawatnya ya. Kalau benda murah ya kan 100.000 rusak, kita kata buyang. Kalau tas yang 25 juta titipin ente, kan ada tempat penitipan barang tuh, jadi dia tahu cara ya, cara untuk merawat benda itu gimana, tahu dia ya, nggak sembarangan benda-benda begitu ya. Baik. Jadi kalau ente ceroboh dalam menghindarkan benda tersebut dari hal-hal yang bisa merusak dia, bahkan mematikan dia, ente ceroboh itu, ente bisa menjaga, ente nggak jaga, maka ente wajib ganti ya. Yang ketujuh, wa man'u raddiha ya, wa man'u raddiha, maksudnya gimana? Mencegah mengembalikannya, nggak mau balikin. Yang ketujuh, an yamna'a raddaha, dia menolak untuk mengembalikannya bila udhrin, tanpa udhur, ba'da talabi malikiha, setelah diminta sama pemiliknya ya. Anak nitip kambing ke muhdor, udah 9 ada dor, kambingnya bener, balikin dor, anda mau ambil, mana potong? Enggak Ustaz, jangan, anda udah rawat, biar aja dulu di sini, anda perlu dor. Enggak Ustaz, enggak lama mati tuh kambing, ganti dor ya. Mati apa tuh? Mau tahu, mati sendiri, nggak mau tahu, tadi yang diminta dia nggak mau ngasih ya, sekarang mati diganti gitu, karena waktu diminta ente menolak ya. Kemudian wa tadbi'un huki, apa itu tadbi'un huki? An yudayyi'aha, disia-siakan barang titipan itu. Maksudnya gimana? Bisa babi ihmalihi, dengan sebab dia mengacuhkannya, au nisyaniha, atau melupakannya, fi makani, pada suatu tempat. Nah, jadi ente telantarkan ya, ditaruh nyetipin handphone, main taruh aja di ruang tamu, di teras, di barang orang nggak dijaga, atau ente lupain ya, ente lupa tuh ya, ente lupa barang tersebut satu tempat, itu ente wajib ganti. Wa kadza law du'at wa lam yadri ma sababud di', begitu juga kalau itu barang hilang dan ente nggak tahu kenapa bisa hilang ya, ente ceroboh namanya. Kalau ente sudah berani nerima titipan barang orang, ente jaga bener-bener, jangan ente sembarangan taruh biar aja Ustaz, di rumah saya ini taruh mana kayak, jangan gitu. Namanya rumah, walaupun rumah kita ada pembantu yang orang luar, anak kita yang kecil mungkin dia nggak tahu ya, gimana tuh, jadi nggak sembarangan
Taib. Kemudian yang kesembilan, wal intifa'. Apa intifa'an? Yantafi'a biha, dia manfaatkan, dia gunakan barang titipan itu. Kalau besi thawb, dititipin baju dipakai. Wa rukubi sayyarah, titipin motor dipakai, motor rusak ganti ente. Kan ana bilang nitip doang bukan dipakai. Ya. Ente gamis ana mana? Ustaz kok bolong keteknya? Iya ana pakai Ustaz coba. Ganti ente. Ya. Motor ana ngapa ini? Spakbor pecah ini. Jatuh kemudian Ustaz ana pakai. Ganti. Ya. Orang akadnya nitipin bukan dipakai. Jelas ya? Baik, kemudian wa kadzal mukhalafa fi hifdhiha. Yang ke-10 an yukhalifal malik fi hifdhiha. Ya berselisih paham antara pemilik barang dalam menjaga benda tersebut, ya. Misalnya, illa idza kanatil mukhalafa fiha ziyadatun fil hifdhi. Wa kadzal mukhalafa fi hifdhiha illam yazid man khalafahu. Artinya gini. Sang malik pemilik benda ini yukhalif fi hifdhiha. Ya, ana bilang sama ente, Dek, ini ana titip motor, ya. Motor ana ini taruh garasi ya. Ya Ustaz, ana taruh garasi. Udah ditaruh garasi hilang. Itu nggak ganti, ya kan? Cuma ana udah bilang, Dek, ini motor ana taruh di garasi, tapi garasinya itu yang jangan kena ini, Dek. Misalnya atau ana titip jaket misalnya. Ente taruh di tempat yang kena angin-angin, cuma jangan kena tampias air, Dek. Iya Ustaz, iya. Ente taruh aja padahal kena tampias. Benar sih dia ente gantung, ente taruh dalam rumah, tapi kena tampias. Padahal anak dibilang jangan kena air. Ya, ente naruhnya nggak sesuai sama yang pesan anak tadi. Ini ya, kalau rusak ente wajib ganti. Paham ya? Illa idza kanatil mukhalafa fiha ziyadatun fil hifdzi, kecuali misalnya gini. Dek, ini motor ana titip ke ente. Ya. Tapi ente taruh di ruang tamu ya. Ruang tamu Ustaz, motor ya di mana-mana motor garasi. Enggak, ana mau ruang tamu. Ya gampang Ustaz, ente taruh di garasi. Padahal layaknya motor itu ya di garasi, bukan di ruang tamu. Motor saya aja di garasi Ustaz, pasti motor Ustaz di ruang tamu. Gitu kan? Hilang tuh motor. Ini gimana ganti? Enggak ganti. Karena ente sudah naruh di tempat yang layak. Ya. Yang ana minta di ruang tamu itu berlebihan dari hifzul misli. Lebay. Nah, kalau lebay, kecuali misalnya, kok Ustaz, motor saya aja Vario di garasi, antum ngapa mau di ruang tamu? Motor anda Ducati, Dek. Nah, ente mah bisa beli 10 kali motor ente, gitu nggak lebay itu. Itu memang motor mahal begitu ada tempat khusus. Ya taruh garasi, apalagi kos-kosan ya kan, hilang motor Ducati. Jangan Ducati, legenda aja hilang. Ya, Ducati. Ya, jadi kalau memang tempatnya itu sesuai dengan bendanya itu nggak berlebihan. Jelas ya? Qala sahibu Sahabatul Zubat telah berkata pengarang Sahabatul Zubat, wa inna ma yatmanu bi ta'addi wal matlifi takhliyatin min ba'di talabiha min ghairi udhrin bayyini wartafa'at bin wa tajannuni. Ya. Wa inna ma yatmanu bi ta'addi, dan pastinya wajib mengganti bi ta'addi apabila sengaja dirusakin. Titipin motor tendang-tendang, pukul-pukul hancur ya rusak ganti ente. Ya. Wal matlifi takhliyatin min ba'di talabiha, dan juga matol itu menunda-nunda dalam memberikan barangnya setelah diminta. Motor mana motor anak? Ntar Ustaz ya besok kan anterin ya. Anak perlu sekarang, besok Ustaz lagi nggak sempat ya, udah besok. Motor udah besok mana? Ntar Ustaz ntar mulu. Ya, padahal anak diminta, rusak ganti ente. Ya. Min ghairi udhrin bayyini, tanpa udzur yang jelas. Ya. Wartafa'at, dan bisa terangkat, artinya bisa batal ini akad wadiah bil mauti, dengan sebab kematian, wat tajannuni, atau menjadi gila. Misalnya anak nitip barang sama Taufan, terus Taufan meninggal dunia, maka tuh barang nggak jadi pindah ke ahli warisnya, balikin ke anak karena akad sudah batal. Atau nauzubillah Taufan gila, ya stres dia, ya lagi corona nggak ada minyak goreng, stres ya jadi gila. Itu barang anak nggak pindah ke istrinya, titipannya balikin ke anak karena Taufan udah gila. Tapi nauzubillah nggak nyampe ya. Wa yatmanu kadzalika, dan juga wajib dia menggantinya lau dafanaha bi maudhi'in, kalau dia dipendam, dikubur barang titipan di satu tempat, ya terus hilang, ganti itu, ya wajib ganti. Wasafaro, dan dia safar, habis dipendam dikubur, wasafaro, dan dia safar, walam yu'lam biha, dan dia nggak tahu ya
walam yu'lim, dan dia tidak memberitahu tentang barang pendeman itu aminan, ya, orang yang bisa dipercaya, yuraqibuh, yang bisa mengawasinya. Dia pendem, ya, di satu tempat, lalu dia safar, dan dia nggak cerita sama seseorang. Kalau anda cerita, anda tadi nyimpan kotaknya Tovan di tanah sebelah situ tuh, yang gali situ ada. Anda nggak ngomong gitu. Anda udah pendem, Anda pergi. Begitu balik tuh barang nggak ada. Gimana? Wajib ganti. Paham? Kecuali Anda bilang sama Yadi, ini Anda tips itu Anda pendem ya. Kemarin benar Ustaz, takut hilang biar nggak ada yang tahu. Tolong jaga-jagain ya. Ya dah, ntar Anda awasin. Ya, begitu diawasin, tahu-tahu udah nggak ada, ya. Nah, itu nggak diganti karena dia udah menyampaikan kepada orang yang bisa dipercaya. Jelas ini? Baik. Kitabul Faraid, kitab bab faraid, masalah warisan, insyaallah akan kita bahas setelah lebaran kalau masih ada umur, ya. Ini insyaallah agak main akal karena ngitung-ngitung. Yang nggak bisa matematika ya mundur dah, ya. Karena ini hitung-hitungan, atau ya duduk aja, siapa tahu berkah, paham, gitu ya. Karena ini ada 1/4, 1/6 seperti ini, ya. Oh, hitung-hitungan semua tuh, seper semua tuh, ya. Tapi insya Allah enggak, mindsetnya gampang gitu aja dah. Mindsetnya ini gampang, dah. Kalau udah gampang, insya Allah gampang jalan ini. Ya. Kalau yang dari awal bilang susah, nggak bakal paham dah. Ya. Mudah-mudahan kitab ini bisa memberikan kita pemahaman tentang ilmu faraid. Ana paham faraid itu bukan pakai kitab ini, pakai kitabnya Takmilatul Zubatul Hadis, ya, kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, bapaknya Habib Umar. Itu begitu Anda baca itu, dan gurunya guru futuhan tuh dalam faraid, Kiai Muhaimin, ya. Dia tuh nerangin, walaupun nerangin pakai bahasa Arab, tapi paham, enak gitu jelasinnya. Jadi gitu ya, kadang orang, ya, guru itu beda-beda, ya. Ya. Kadang ada guru yang kalau nerangin kita bisa paham, ya. Kadang dia pinter, tapi kalau nerangin kita malah bingung, ini gimana maksudnya gitu, ya. Kagak paham. Nah, itu bukan guru futuh namanya. Guru futuh itu begitu ngaji sama dia, oh gampang ya, oh begini ya, itu guru futuh namanya. Ada satu murid Anda tuh namanya Hafid juga, sampai ke Tarim, ya, dia ngomong kemana tuh, Ustaz, Anda ngaji faraid sama antum, Masya Allah, makasih Ustaz, paham mana. Ini bisa ngajarin orang lain gitu ya. Ya, berarti berkah tuh gitu. Tapi kitabnya waktu itu Takmilah Zubdatul Hadis. Ya, mudah-mudahan ini nggak jauh dari itu. Kalaupun kita bingung, ntar kita balik ke Takmilah lagi biar lebih gampang, ya. Tapi nggak ada pertanyaan, ya. Kita langsung tutup kajian kita, baca Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini, ya, dari mulai Dzulqa'dah kemarin sampai sekarang Sya'ban, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa hidup, berjalan, beramal, beribadah sesuai dengan ilmu yang Rasul ajarkan, dan kita harapkan kalau sudah berlandaskan ilmu, mudah-mudahan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya atas nama pribadi minta maaf kalau selama saya ngisi kajian ada kesalahan, ya, tutur kata saya, tingkah laku saya, atau apa yang saya jelaskan kurang tepat, atau juga mungkin suka telat atau gimana, ya. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya. Dan juga kalaupun antum ada salah sama Ana udah maafin, dah, kita 0-0 dah, nggak ada masalah, ya. Jadi kita menghadapi Ramadan mudah-mudahan bersih antar kita. Jadi tinggal dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini majlis bisa istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita terus, ya, menjadi para pencari ilmu, dan bisa lebih semangat lagi, lebih hidup lagi, khususnya masalah kepengurusannya. Saya berharap banget, karena kalau saya lihat dengan majlis-majlis lain kalah jauh ahbab ini. Walaupun umurnya kadang lebih tua, ya, tapi masalah organisasi kalah sama yang lain-lain. Ketuanya jalan, bendaharanya jalan, gitu ya, kompak, ada acara apa-apa, ya, semangat gitu. Kalau ahbab itu kata Kiai Zainuddin, la yamutu wa la yahya, gitu ya. Hidup enggan mati tak mau, gitu kan. Hidup enggan mati tak mau. Jadi kadang begitu, ya. Ada acara maulid, ya nggak pernah ada obrolan bikin acara maulid tuh. Tempat lain kan ada tuh, ya. Tawakufan yuk, apa bicara acara apa? Saya nggak tahu, karena itu kan ada di grup sobat, ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu, ya. Saya berharap motornya ketuanya, ya, menggerakkan, gitu ya. Kalau ketuanya melempem, ya semua jadi melempem. Ya. Ketuanya tidur aja, jamaahnya tidur juga, ya. Tawakuf, ya udah tawakuf aja biasa, ya udah biasa aja, ya. Maulid, ya biar aja maulid, nggak apa-apa, ya. Kita mah hadir aja di majelis lain, ya, begitu aja terus. Jadi kita pengen kalau bisa sih ada gebrakan baru. Kalau memang nanti setelah lebaran kira-kira ketua kita lebih
udah repot dengan urusan yang lainnya, maka saya berharap kita cari ketua baru yang bisa menggerakkan majlis, menghidupkan majlis gitu ya, dengan ide-ide yang briliannya gitu ya. Mudah-mudahan yang saya harapkan bisa direalisasikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan majlis Ahbabus Sholihin ini benar-benar menjadi majlis yang mencintai orang-orang soleh. Jadi jangan lepaskan diri kita sama orang-orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Terus deketin para orang-orang soleh, biar kita kecipratan solehnya. Cinta sama orang soleh, insya Allah jadi orang soleh ya. Dan cinta sama mereka bukan dengan cium tangan doang, majang foto doang, enggak, tapi al-ittiba, alamatul mahabbah al-ittiba. Ikutin gayanya orang-orang soleh, insya Allah jadi orang soleh beneran nanti ya. Walaupun namanya bukan soleh, tapi tetap insya Allah jadi soleh. Apalagi yang namanya sudah soleh ya. Yang aneh itu kalau soleh kagak soleh, nah itu yang aneh ya. Tapi alhamdulillah dia ahbab soleh, dia soleh juga ya. Soleh aneh soleh aneh baik, kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الضش صحبي والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.